داكشي كاع اللي كنشوفو في الصور وفي البحر المتوسط وغيره راه كاينه 16 مليون هجره افريقيه. الا دبرنا غير مشروع افريقي الهجره غنقدروا حنا نجاوبوا كافارقه بان ممكن ان تكون هجره افريقيه. لذلك الى تبعتوا اديس ابابا الرساله الملكيه واللي اقترح فيها صاحب جلاله خارطه الطريق حول الهجره، واللي اقترح فيها اوبسيرفاتوار اللي تبنات الامم المتحده اللي غادي يخلي التعاون الافريقي يكون نموذجي عوض يكون تيقل على الاخر. فاذا هذه المبادرات القويه هي مسائل ان العالم ما يمكنش يعيش مستقر، ما يمكنش يعيش بدون حروب، ما يمكنش يعيش في صراع ديني او غير ديني الا ما كانش تآخي والتعايش مع الاخر. فهم الاخر معناه استيعاب خصوصيه الاخر، التعايش مع الاخر معنى قبول القيم الكونيه اللي بغض النظر عن الدين واللغه والجغرافيا هي رابط ما بين البشريه. نحن في حاجه الى مثل القيم اللي كيقودها جلاله الملك باعتزاز بافتخار بتحدي، لان العالم ونرى ذلك في مناطق متعدده يعيش صعوبات، والصعوبات منطلقه للاسف كانت اخطاء في المقاربه تحولت يا للاسف الى مأساة انسانيه. اذا اختم واقول لكم مرحبا بكم، واخا انتم محتاجين بلادكم كنقول لكم نفتخر بكم في كل مناسبه من المناسبات. عاد سالينا من الجامعه الربيعيه ديال بناتنا وبناتكم واولادنا واولادكم اللي كان فيها خيره الشباب واللي مجموعه من الناس عاشوا فيها واللي الان تيجيو يحضروا اسبوع يتفاعلون مع المغرب. هذه تغيير كما قال لي السي رشيد المباركي صحفينا في بي اف ام تي في، قال المغرب يتغير بسرعه، وعندما تغير بسرعه هناك مشاكل لكن هناك مكتسبات. ما يمكنش يكون مشروع في مكتسب بدون مشاكل، لكن القدره على مجابهه المشاكل هي اللي كتعطي هذا المشروع الديناميكيه والاستمرار. فاذا المغرب يتطور بفضل اراده ملكيه، المغرب يتغير، المغرب يتحسن، لكن المغرب كذلك في صعوبات. استيعاب الصعوبات معناه الايمان بان في حاجه الى ادراك لمستقبل التحديات. شكرا اخواتي اخواني. شكرا لكم سيد الوزير. مرة أخرى مرحبا بكم أخواتي إخواني. وللتذكير فأنتم 124 مشاركة ومشارك من 68 بلد إقامة، ومرحبا بكم بيننا. المداخلة الأولى بعد كلمة السيد الوزير للأستاذ فريد الحسري، أستاذ في أنثروبولوجيا الديانات لدى الجامعة الدولية بالرباط، أستاذ باحث أيضا في علم من الجامعة الأوروبية. سوف يتدخل حول موضوع الإسلام المعتدل الوسطي ورهانة التحسن، فليتفضل مشكورا. dans un certain nombre de pays arabes.
Ne pas se tromper de réel, ça me semble un aspect important. La définition que nous avons du réel est une définition qui nous amène à qu'est-ce que la réalité contemporaine. L'islam est le même. La réalité des musulmans est en mouvement, elle a changé. Et donc la compréhension d'un fait religieux, pour comprendre ce qui est en train de se passer, nous devons impérativement comprendre la réalité du contemporain. Nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui fait d'accélération. D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'on a plein d'outils à disposition pour qu'on ait plus de temps, pour nous faciliter la vie, mais on en a de moins en moins. La première des choses. Deuxième des choses, nous sommes sortis de la logique géographique, et vous l'avez rappelé en citant un exemple tout à l'heure. Nous sommes sortis de la logique de la géographie. La perception que nous avons de la planète est 6 fois plus réduite que celle qu'avaient les humains au XIXe siècle. L'accélération introduit quelque part la réduction de l'espace. Et donc c'est un problème. Nous avons aussi une réalité de la virtualisation. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que le fait religieux aujourd'hui est appliqué à ces nouvelles contraintes. Nous avons des voix aujourd'hui de plus en plus importantes qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons évidemment une problématique de fond. Nous avons une problématique de fond, notamment qui concerne la question de l'autorité. Une vraie cacophonie aujourd'hui est en train d'émerger. Tout le monde parle de religion. Tout le monde s'affiche sur la réalité de l'islam. Et donc fondamentalement, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'islam qui a été perçu dans la réalité de l'histoire comme étant une expérience profondément mystique et spirituelle, mais également civilisationnelle et en même temps culturelle forte, est aujourd'hui traversé par un phénomène de crise qui fait que le religieux est devenu exclusivement pour certains une réalité qui renvoie de l'identité. Je suis musulman, pourquoi? Parce que je mange halal. Je mange halal, je suis halal. Je m'habille en musulman, je suis musulman. Et donc nous sommes tombés, si vous voulez, dans une réalité qui se traduit par l'apparence et qui oublie quelque part un phénomène qui est celui de la profondeur. C'est impératif de saisir ceci pour comprendre la mécanique qui est en train de s'opérer, notamment dans le contexte européen et occidental, sur des phénomènes qui ont été qualifiés de radicalisation, de volets d'extrémisme, etc. Il faut impérativement saisir ceci. Parce que si vous déshabillez la réalité du religieux et que vous maintenez exclusivement la réalité identitaire, eh bien évidemment vous avez un islam borné. Un islam qui est affiché par l'apparence, qui se rassure dans le fait de mettre en avant, de mettre en scène une appartenance religieuse, mais qui détruit évidemment les structures de l'intérieur. Et j'en veux pour exemple, évidemment, on a toute une série d'exemples, mais regardez la trajectoire des Marocains notamment, qui ont quitté le Maroc et qui se sont installés dans un certain nombre de pays à travers le monde, et notamment en Europe, mais également aux États-Unis d'ailleurs. Il y a, comme M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure, un processus générationnel qui s'est installé. On a plusieurs générations qui sont là. Qu'est-ce que nous avions au départ? Les parents qui arrivent, qui déposent les valises, et en ouvrant les valises, il y a un peu de tout. Il y a un peu de marocanité, mais il y a un peu d'islamité, et tout ceci allait ensemble. Qu'est-ce que nous avions donc? Nous avions des parents qui transmettaient l'appartenance à la religion par du vécu. C'est ce qu'on appelle l'islam du vécu. Autrement dit, pour expliquer l'importance du mois de Ramadan à quelqu'un, à son enfant, ça passait par Shifakia, par Shira, par le fait de se lever la nuit,